गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण अभिवेन्नीकृतं तस्य कर्मणः श्री कृष्णरुक्ष्मणे उद्वाह कर्माः कृतं तत्सर्वं भगवच्चरणकमले प्रियतां नमः। जलत् देव श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव पिबत्स्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति प्रेतुकामा किल गोपकन्या मुरारिपादा वृतचित्तवृत्ति तथ्यादिकं हवसागवोच गोविन्द दामोदर माधवेति नाथ की देश की श्री द्वारकेशाय परमानंदमूर्तये सदाभ्यः स्वधा नमः पिताभ्यः स्वधाभ्यः महेभ्यः स्वधाभ्यः स्वधा नमः अक्षान् पितरो मे बालान्त पितरो पितृपन्त पितरः पितरः सुन्दरवम् नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। हसितगिरिसमं स्यात् तज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखा लेखनीं पत्रमूर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानाम् ईशपारन्नयाति त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिर्स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः शार्तेष्वभिज्ञः स्वरात् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः ते
तेजोवारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाममङ्गलम् येषां हृदि स्थः भगवान् मङ्गलायतनो हरिः व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविधये वासिष्ठाय नमो नमः अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः कस्मै येन विभासितो यमतुलः ज्ञानप्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यतः तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नात्वस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम् योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पद्रष्टं यः विष्णुरातममुमुचत विष्णुरातममुमुचत बोलिए श्री गिरधारी लाल की जय। શુભ સાત્વિક ઉત્તમ પ્રજ્ઞાથી સૌંદર્યની પરિસીમા જ્ઞાનની અવધિ એવા પરમાત્મા વિશેષપણે પ્રકાશિત થતા દ્વારકા નગરીમાં બિરાજમાન અને જ્યાં આ શુદ્ધ પ્રજ્ઞા હોય અને સાક્ષાત પરમાત્મા હોય ત્યાં કોને આવવાને ન ગમે. કામદહં કરુણાકરલિંગમ યાદ છે ને? શંકર પરમાત્માના ત્રીજા જ નેત્રથી એટલે કે ત્રીજું નેત્ર જ્ઞાનરૂપી નેત્ર અને એ નેત્રથી કામદેવ ભસ્મ થઈ ગયા હતા. રતિ કામદેવના પત્ની એની પાછળ સતી થઈ જાય છે. હવે આ ભસ્મરૂપ જે શરીર છે કામદેવનું, ફરી પાછું એને શરીર રૂપે આવવું હોય છે. આ કામદેવ
સૌંદર્યની પરાકાષ્ઠા તેઓ માં શ્રી રૂક્ષ્મણીજી અને શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્માના પુત્ર પ્રદ્યુમ્ન રૂપે જન્મ લે છે. આ પ્રદ્યુમ્નને શંબરાસુર નામે જે રાક્ષસ હતો, પ્રસૂતિ ગૃહમાંથી 10 જ દિવસના હોય છે ત્યારે અપહરણ કરી જાય છે, ઉપાડી જાય છે. કારણ કે એને ખબર હોય છે કે આ મારો ભાવિ દુશ્મન છે. એટલે લઈ જઈને સમુદ્રમાં અદરાવી દે છે કે હવે આ બાળક હવે કંઈ નહીં કરી શકે મને. માછીમારો જાળ નાખે છે ત્યારે મોટું માછલું અંદર હોય છે, એને ગળી જાય છે આ બાળકને. હવે માછીમારો જાળમાં આ મોટું માછલું પકડાઈ જાય છે જાળમાં, અને જે શંબરાસુર રાક્ષસ હોય છે એને અમુક ભાગ આપવો પડે. એ ભાગ રૂપે આ માછલું એની પાસે જાય છે. એ તો સીધું રસોઈ ઘરમાં જાય છે, રસોઈઓ એ માછલાને કાપે છે અને અંદરથી આ બાળક. ઓહો, હવે કંઈક થાય છે એવું કે રતિ આ કામદેવની રાહ જોઈને દિવસો પસાર કરતા હોય છે કે એ જ્યારે પણ શરીર ગ્રહણ કરશે ત્યારે અમે પાછા મળીશું. કામદેવ રતિ વગર પણ કંઈ ના કરી શકે. રતિ કામદેવ વગર પણ કંઈ ના કરી શકે. રતિ એટલે કોઈ પણ પદાર્થનું ગમી જવાપણું, રતિ થવી. આત્મરતિ કહીએ છીએ ને, એવી રીતે ભોગરતિ. આ મન તો થઈ જાય ભોગનું, પણ ભોગ થાય ક્યારે? કામ હોય ત્યારે. કામદેવ વગર ભોગ ના થાય. આમ રતિ રાહ જુએ છે. અને કંઈક કાળે કરીને એવું બને છે કે આ રતિ શંબરાસુરના મહેલમાં જ કઈ ને કઈ સેવક કે પરિચર્યા એવી રીતે સેવિકાનું કામ કરતા હોય છે. જ્યારે આવું બાળક પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે રસોઈઓ કહે છે બધા સેવકોને કે આ કંઈક આવું આ બાળક છે. ત્યારે રતિદેવી જેવું એ બાળકને હાથમાં લે છે. કંઈક શંકા થાય છે પણ કંઈ સમજી નથી શકતા. ત્યાં જ નારદ ભગવાન પ્રગટે છે. યાદ રાખીએ, જે વસ્તુ આપણને મળવાની હોય, જે ભોગ મળવાનો હોય અને આપણો જ થવાનો હોય તો એને માટેની પૂરતી માહિતી પરમાત્મા આપશે. નારદ ભગવાન તો સર્વત્ર વિચરણ કરતા હોય છે. અચાનક ત્યાં કેવી રીતે આવી ગયા? તો આ નારદ ભગવાન આમ આવી જાય છે તો આપણી પાસે ક્યારે એવી રીતે નારદ આવે? અરે બુદ્ધિ રૂપે આવે, પ્રજ્ઞા રૂપે આવે, વિચાર રૂપે આવે અને આવીને આપણને કહી જાય કે આવું આવું છે. રતિને નારદજી કહે છે કે શંકા ન કરો, આ તો તમે જેની પ્રતીક્ષા કરી રહ્યા હતા એ કામદેવ જ છે. રતિ ખૂબ પ્રેમથી પાલન પોષણ કરે છે. અને આ શંબરાસુર જ્યારે મોટા થાય છે ત્યારે રતિ તો એને પતિની જેમ જ પ્રેમ કરે છે. શંબરાસુર કહે છે કે આપે તો મારું પાલન પોષણ કર્યું, આપ તો મારા માં કહેવાઓ. અને ફરી નારદ ભગવાન આવે છે અને શંકા દૂર કરે છે. હવે આપણને એમ થાય કે આટલું બાળક હતું તો રતિ જ્યારે શંબરાસુર પ્રદ્યુમ્ન મોટા થઈ જાય છે ત્યારે રતિ બી મોટી થઈ જવી જોઈએ. તો કે ના, રતિ મોટી થતી નથી. વિષય ભોગની લાલસા એવી ને એવી જ રહે છે, યુવાન જ રહે છે. એ જૂની થતી નથી, એ ગરડી થતી જ નથી. અને કામ તો એની ઉંમર પ્રમાણે જ બરાબર હતો. પ્રારબ્ધ પ્રમાણે કામ વાસના તો આવશે જ. યાદ રાખજો, રતિને સાચવજો. રતિ એવી ને એવી જ રહે છે, યુવાન. અને નારદ ભગવાન પાછું કહે છે કે નહીં, આ તમે આ રતિ અને કામદેવ જ છો, તમે બંને એકબીજા માટે પર્યાપ્ત છો. આ રતિ છે ને તે યોગ વિદ્યાના નિષ્ણાત હોય છે. એટલે અમુક એવી વિદ્યા જાણતા હોય છે, મોહિની વિદ્યા, મોહક વિદ્યા. શંબરાસુરને કહે છે
કે આ વિદ્યાનો પ્રયોગ કરીને તમે પ્રદ્યુમ્નજીને કહે છે કે શંબરાસુરને આ વિદ્યાનો ઉપયોગ કરીને તમે મારી નાખો. યોગ બળથી સત્વગુણમયી માયા શક્તિથી પ્રદ્યુમ્નજી હતા તો કૃષ્ણના પુત્ર, એટલે કૃષ્ણ જેવું ઐશ્વર્ય સૌંદર્ય બધું જ એમની પાસે હતું. એને નાશ કરે છે અને પછી આ રતિ માયાવતી યોગ માયાની બધી જ પ્રકૃતિ એમનામાં હતી એટલે આકાશ માર્ગે ગમન પણ કરી શકે. આકાશ માર્ગે નારદજીએ કહ્યું હતું એટલે દ્વારકા નગરીમાં લઈ જાય છે શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્મા પાસે. મહેલમાં જ્યારે પ્રવેશ કરે છે ત્યારે બધી રાણીઓ થોડી શરમાઈ જાય છે. કેમ? કારણ કે આ પ્રદ્યુમ્નનું જે રૂપ હતું એ એકદમ શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્મા જેવું જ હતું. એટલે થોડી વાર પછી થાય છે કે ના ના આ તો કોઈક બીજું છે. રૂકમિણીજીને શંકા થાય છે અને ચોધાર આંસુએ રડે છે કે મારો પુત્ર આટલો નાનો હતો, અત્યારે આના જેટલો જ થઈ ગયો હશે. અને કદાચ આ જ તો નહીં હોય, કારણ કે કૃષ્ણ પરમાત્મા જેવું શ્યામ સુંદર શરીર, સુંદર ભુજાઓ, અંગન્યાસ પણ બધો એવો જ. અને ત્યારે ફરી નારદજી સમાધાન કરે છે, બધા આનંદ ઉલ્લાસમાં આવી જાય છે અને પ્રદ્યુમ્નજીની યથાયુક્ત પૂજા સત્કાર અને પ્રેમથી મળે છે. આ રીતે કામદેવ પણ શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્માને જાણે કે આધીન હોય એ રીતે આ લીલાનું થોડું દર્શન કરવામાં આવ્યું છે. પુત્ર હંમેશા પિતાને આધીન હોય, પુત્ર પિતાથી ઉપર જઈ નથી શકતો. પુત્ર પિતાના કયામાં જ રહે એવી રીતે આ કામ જે છે, ત્યાં કામ દહન થયું હતું, અહીંયા કામનું દહન નથી થતું. અહીંયા કામની અસર જતી રહે છે. કામને નથી મારવાનો, કામને મારવાની જરૂર નથી.